में फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई खैरुल कलामी कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पटोलो कलामुन के ग़ुर कलाम द अल्लाह कलाम दा दच्चा कलाम हम न दे टोल दुनिया के ग़ुर पटोलो कलामुन के कलाम द अल्लाह वाहिद कुरान करीम अग किताब दे चिदा पखपल असली हालत के पग हालत के चिकम के दो आसमान न नाजिल शवे पग हालत के कुरान करीम मौजूद और महफूज। दुनिया के बडीर खलक ली गई डीरो किताबों तबनासी और डीरी डिग्री बहासिल हर सड़ी नियत दादे चीज़ कामयाबी मौजूद सही रवानी हर सड़े पखपल फिक्र जहन की सही दे खो प दुनिया के प मौजूदा वक्त के प अग शक्ल के चिदा आसमान न नाजिल शवे दा सिर्फ कुरान करीम मौजूद दे बल किताब प अग हालत की निश्त न इंजील प अग हालत के मौजूद दे न ज़बूर मौजूद दे न तौरात मौजूद। किताबों लिखली दी वही पदेहली की यो ईसाई यो चौक तरवत औलास के वरसर इंजील खल्क तयवे वे मुसलमानान तयवे वेजतासुल यो चैलेंज दर को मतासवाए ची जमुन किताब बरहक किताब दे मुंग वयु इंजील वेराजई ऊर बबलो ऊर तबज इंजील वलम उता सुबह कुरान करीम ऊर तवले चिकम पके पातिशो ऊर वन से ज़ागब बरहक किताब टोल उम्मत मुस्लिमई चैलेंज को जब इंजील वलम उता सुबह कुरान करीम ऊर तो गुजारे चिकम पातिशो अगब बरहक किताब मुसलमानान समदस्ती शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि तई इतला वकर हजरत दिसी मामला दा बेबज़दर अला शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि रावर से दो ऐसा ही तयवे नदी से चैलेंज बनई चैलेंज बदिसी तब इंजील पजान पूरी निसी और तब दांगे जब कुरान जान पूरी निसम और तब दांग इंजील बनो वरजा कुरान बनो गुजारे तब इंजील जान सरनी से और तबदांगे जब कुरान निसम और तबदांग दा चैलेंज एकदम ईसाई हैरान पातिशो चैलेंज न पशाशो मख्तूरंश और बरमलई दा ऐलान को चे कुरान करीम प मौजूदा शक्ल मौजूदा वक्त के दा बरहक किताब सिर्फ दा अल्लाह यो कलाम खल्क ते तपुस कवे वली द चैलेंज नशातुश वेमा दी इंजील पूरी केमिकल मगलियो दिसे केमिकल चिदा ऊर न सेज मावेता सब कुरान ऊर तो वले जब इंजील वलम वेशा से दिसे चैलेंज राको चितब सरद इंजील दांगे वेदा जमा यकीन दे यकीन कशा अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ऊर तो दांगल द कुरान सरा वेदे बद कुरान सरद ऊर नरूग राउ जिदा जमा यकीन बरमले ऐलान को चे कुरान करीम बरहक और अखीरे किताब दिसी किताब सड़े दिसी किताब खिदमत की सो की वही सो के उस्ताजा ने सो की शागिर्दानी अगद अल्लाह शुक्र अदा
چې قرآن تکینی وړه کې دا نیتو کی چې دا هغه کتاب دی چې د اسمان نه د الله د ذات نه راغلی بل کتاب دسی موجوده وخت کې نشته د دې نه بله غټه خبره بله نشته ښه نه چا سره مقابلو ته ضرورت شته بس ما سره چې کوم کتاب دی دا په هغه حالت کې موجود دی چې اسمان نه برا نازلېدو ځکه د دواړو جهانو سردار فرمایي خیر الکلام کلام الله په ټوله دنیا کې په کلامونه کې غوره کلام د الله کلام بس ګرځمو خیر الکلام کلام وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم او په ټولو لارو کې کومه لار غوره ده نن هر سړی یو فکر کوي وی مولوي صاحب یو سیده لار درته نه ده معلومه چې یو سیده لارې مړه چې سیده پې لاړ شم بس کنفیوز دی په لاړ شم او که دی په لاړ شم او که دی په لاړ شم زه ورته وایم د دواړو جهانو سردار فرمایي خیر الهدی هدی محمد صلی الله په ټولو لارو کې سیده د هدایت لار چې ده هغه لار د نبی کریم صلی الله علیه بس د پیغمبر په لار روان شي د دواړو جهانو سردار چې په کومه لار ته په هغه لار لاړ شي د دې نه بله غوره لار نشته سیده د انبیاو په لار باندې ځه زه تا ته دا نه وم چې زما په لار ځه زه تا ته دا نه وم چې زما پسې راځه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان پګړۍ ووهه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان اودس کوه زوان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ژوند دی کاغې کې انخلي او پته نه لګي نو زه به یې تا ته ښیم صرف ما لار مه راځه زما لار نشته لار د امام الانبیا لار د خو مونږ به یې درته صرف سیده کوو چل به درته ښیو چې په دې لار ځه په دې لار ځه په دې لار باندې ځه چې هغه لار د نبی کریم صلی الله صحابه د امام الانبیا په لار لاړل په نبی علیہ السلام دومره مین شول یو مقام ته الله ورسول چې په مینه او په ان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې چې روان شو هغه صحابه کرام دومره په امام الانبیا باندې یقین مضبوطو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه دته به خلقو کله ناکله عیب ورکو وی ته د خپل پلار زوی نه پیغور به ورته ورکو ډیر هغه د دواړو جهانو سردار مخې ته کېناست ورته وی د الله حبیب زه د چا زوی زما پلار څوک دی ها د دواړو جهانو سردار ورته فرمایل وی حذافه رضی الله تعالی عنہ ستا پلار دی کور تراغه مور ته په خوشاله وی مورې ړمې مطمئن ما ته د امام الانبیا د خلین نوم د حذافه وخته باس اور ورته یو خبره کوي بچیا دا خو ګوره تا ډیر لوی امتحان کې زور واچولو څه پته لګي هغه د جاهلیت دور تیر شوی د ګوستا ته نبی علیہ السلام د بل چا نوم اغسته مورې چې ما ته امام الانبیا د چا نوم اغسته ما باغه تپلار وي بس پلندو خبر تا خبره مې نه منله او د نبی علیہ السلام خبره نه منله داسې کلک یقینو د صحابه کرامو په نبی کریم صلی الله علیه بس دسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خبره کوله او صحابه به په جوخ یقینو جوخ سیده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار لاړل الله دنیا م خیسته کړه او الله اخرت م خیسته خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار روان شو د چا پلارم مزه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین استاد دنیا تراغله صحابه کرام ته یو ورځ وای مال وبراوړی صحابه کرام ورله وبراوړی او دسه و چې او دسه کو نو هر اندام یو ځل ووینځه چې وینځنه صحابه ته وی وملیدم وی او ودا هغه او دسته چې د دینه بغیر الله مونږ نه راوک چې یو پیر اندام سو کوچ پری دی وینځي خو مون نکی په دویمه پیرې بیا یو براله راوړ چې راوړي او دسه وکړو نو هر اندام دبد په پیری وینځ صحابه ته وی دا هغه او دسته چې په دی الله دوچن اجر ورکړي ډبل په دریم ځلی بیا یو براوړی چې وبې راوړي او دسه شروع کو
نو هر اندام درې ځله وینځي. مخ 3 ځله، لاس 3 ځله، پوزې ته اوبه 3 ځله، خولې ته اوبه 3 ځله، خپه 3 ځله. چې دا اودس نه فارغ شو صحابو ته وی وم لیدم وی هاذا وضوئی، دا زما اودس دی ښه. او زمانه مخکې چې څومره انبیاء کرام تیر شوي 1,40,000 کم و بیش دا د هغې ټولو انبیاو اودس. صحابو ته څومره ښکلی چلو خو چې سړی اودس کوي او هر اندام اودس کې 3 ځله ووینځي، نو د په یو ټیم د 1,40,000 کم و بیش انبیاو په سنتو باندې عمل وکړ چې په دې طریقه مونږ اودس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به اودس وکړو، اودس نه پس به وي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا به اودس پسې وي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک دا دعا اودس پسې وي فتحت له ابواب الجنه، دته د جنت ټولې دروازې کولوش. چې سړی اودس وکړي او هر اندام 3 تیری وینځي، بیا پسې دا دعا او بیا جمعات ته رادنده کېږي، خیخ په مخ کې وي اللهم افتح لي ابواب رحمت، ربا ما ته د رحمت دروازې کولاو که بس جمعات ته راته ما دنیاوي خبرې پرېږده. اوس توره کې دعا ونه کړله اللهم افتح لي ابواب رحمتک، ربا ما ته د رحمت دروازې کولاو که بس. اوس جمعات کې دنیاوي مجلسې مه کوه، دنیاوي خبرې مه کوه، ته د رحمت ځای ته رادنده شوې. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ په ټولو ځمکو کې هغه مساجد دي چې ته جمعات ته رادنده شي. په ټوله دنیا کې د دې مره خوښ ځای الله ته نشته، ته څومره قیمتي ځای ته رحمت دروازه. نو دا دعا چې سړی ووایي رادنده کېږي، دی به بیا دنیاوي خبرې نه کوي. چې رادنده شي نو ستا غوا څنګه ده او ستا میخه څنګه، تماکو څه صورت حال دی، کر به کله کوو. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کله خلق ووینئ چې په جمعات کې د دنیا خبرې کوي فلا تجالسوهم، دې خلقو سره به نه کښېنئ، دې خلقو ته د الله هېڅ حاجت نشته، هېڅ په دې مې سره کار نشته، دې خلقو سره به نږدې نه کښېنئ. اللهم افتح لي ابواب رحمت. ډېر شي مشران به ښکلي راغلي به منځلي او جمعات کې به قصې شروع، مازدیګر نه ماښامه پورې به ناستې، ښه دوڼې به یو بل ته وایي، یو به یو پله ډډه والي، بل به بل پله ډډه والي. حدیث مبارک کې راځي ګوره سوچ کوه چې دی په دې جمعات کې ناست یم، په ټولو ځمکو کې الله ته د دې نه بله غوره داسې غوره ځای ته خدای راوستی، دا خو د رحمت ځای دی. حدیث مبارک کې راځي چې څوک مونځ وکړي او په خپل ځای کیني، ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، هسې ناست دی، هسې ناست فرشته راشي وی یا الله د ده ګناهونه معاف که، الله په ده رحم وکړه. ته به هسې ناستې او فرشته به تا دپاره دعاګانې وایي. مسجد دومره بهترین ځای دی په مخ د ځمکه. او چې جمعات نه وځې نو ګسخ په مخ کې که اللهم انی اسألک من فضلک، یا الله خپل فضل راله راکړي. د فضل نه مراد رزق حلال دی، یا الله حلال رزق راکړي. چې ته 15 ټیمه مسجد ته دننه کېږي، 15 پیرې وایي یا الله د رحمت دروازې راته کوله، بیا 15 منټه وځي یا الله حلال رزق راله راکړي. ته ګوره ام به الله حلال رزق درکړي، ام به الله ښکلی عبادت رسي. خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه، دا د انبیاء لار ده. زه تا ته داسې نه وم چې زه څنګه جومات ته دنده کېږم هغه شانتې دنده شه، نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به څنګه ته هغه شانتې ځه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا کې ډیر لوی استاد، د ټولي دنیا استاد راغلی، اول استاد په مخ د ځمکه د قرآن کریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ښکلي ارشادات یې موږ ته وښودل، ډېرې ښې ښې ښوونې صحابه کرامو ته وکړلې. د دواړو جهانو سردار یو ورځ صحابه کرامو ته وایي پیژنئ
मा मिन शैइन अस्क़ल फिल मीज़ान, पतल द मीज़ान के बद